الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat sambung seperti biasa kuliah kita muka surat 16. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menyayangi kita insya-Allah. Hadis ke-8. Tidak boros dalam penggunaan air. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, khadam Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwuduk dengan secupa air dan mandi dengan segantang air hingga ke 5 cupak air sahaja. Kita dah belajar dah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk menggunakan ina, satu bekas kecil. Rasulullah basuh tangan, pergelangan tangan ni Rasulullah basuh di luar bekas 3 kali. Kemudian Rasulullah memasukkan tangan Rasulullah ke dalam ina, ke dalam bekas. Setelah ambil air, kumur, masuk air lubang hidung. Ambil air, kumur, masuk air lubang hidung. Ambil air, kumur, masuk air lubang hidung. Kemudian Rasulullah masukkan tangan Rasulullah, ambil air sedikit untuk basuh muka. Untuk basuhan kedua, dalam mazhab Syafi'i, kita mesti berniat tangan ini sebagai alat pencedok air. Kita belajar semua dah. So, cedok, ambil air, cedok, ambil air. Tidak jadi musta'mal. Last sekali, air yang berbaki Rasulullah guna untuk basuh kaki. Jadi, satu gayung tu cukup untuk wudu. Satu cupak cukup untuk berwudu. Kemudian kita juga belajar kemarin bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Mandi wajib niat dan meratakan air seluruh badan. Tapi kita membaca hadis kemarin, kita dapat melihat bagaimana tartib, susunan cara Rasulullah mandi macam mana. Jadi kita tirulah cara Rasulullah mandi. Mula-mula Rasulullah buat apa? Ialah mula-mula masuk tandas, langkah kaki kiri. Kemudian sebelum masuk tandas, sebelum masuk bilik air, kita baca doa dululah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Langkah kaki kiri.
sebaik-baiknya ada kasut yang disediakan dalam tandas. Ni nak cerita masuk tandas, nak mandi wajib. Kita cerita satu-satu, ulang balik cerita satu-satu. Cara Rasulullah mandi wajib. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Langkah kaki kiri, kalau ada kasut cantik. Tapi kasut kita mula pakai kaki kanan. Kaki kiri ni kita langkah masuk, jangan pakai kasut ni. Kita pijak atas kasut. Pijak atas kasut, kemudian kaki kanan baru kita masukkan kaki dalam kasut. Kaki kiri pun masuk dalam kasut. Apa perlu kita buat dalam bilik ayak tu? Mula-mula sekali Rasulullah akan membasuh pergelangan tangan. Sekarang kita ada sinki. Kita pergi kat sinki, buka ayak jangan kuat sangat, buka slow-slow. Basuh pergelangan tangan dulu. Bersih. Kemudian Rasulullah buat apa lagi? Lepas pada basuh pergelangan tangan, Rasulullah membersihkan kemaluan depan belakang. Rasulullah. Jadi kita pun pergi dekat tandas. Kita duduk. Sama ada duduk mencangkung atau duduk di atas tu. Rasulullah menggunakan tangan kanan, cedok ayak tangan kanan, tuang ayak ke tangan kiri. Tangan kiri akan tuang ke kemaluan dan gosok kemaluan. Ambil ayak dengan tangan kanan, tuang ke tangan kiri. Tangan kiri ni akan membersihkan kemaluan. Bersih kemaluan dulu. Di sini kita dah mula niat dah. Meniat mandi wajib. Kita kata ayak di kawasan kemaluan. Kemaluan depan, kemaluan belakang, celah-celahnya, celah punggung, semua bagi kata ayak. Gosok. Lepas daripada tu, Rasulullah memegang tanah. Sekarang kita tak guna tanah, kita ada sabun. Kita ambil sabun, kita basuh. Kita bersihkan tangan kita sebab tadi kita pegang kemaluan. Kita pegang punggung, kita pegang faraj, zakar. Jadi Rasulullah guna tanah, kita guna sabun. Tempat kita tak ada orang jual sabun tanah. Jadi kita guna sabun, kita bagi berbuih, kita basuh pergelangan tangan dua-dua belah ni, kita basuh balik. Tangan kiri tadi pegang kemaluan. Basuh tangan lagi sekali. Kemudian Rasulullah buat apa lagi? Rasulullah SAW berwuduk seperti wuduk nak solat. Pergi ambil semayang pula, ambil semayang. Mandi wajib dah lagi. Basuh pergelangan tangan, basuh kemaluan. Sekarang berwuduk. Wuduk ada dua kaifiat. Kaifiat pertama, Rasulullah SAW wuduk macam nak semayang. Maknanya, basuh pergelangan tangan. Berapa kali basuh pergelangan tangan ni? Dah 3 kali dah. Mula-mula masuk bilik ayak tu basuh pergelangan tangan. Kemudian mencuci kemaluan. Lepas cuci kemaluan, guna sabun, sapu, basuh lagi pergelangan tangan 2 kali. Kemudian berwuduk, basuh lagi pergelangan tangan. Orang ajak basuh tangan ni waktu pandemik COVID-19. Rasulullah SAW ajak basuh tangan ni sejak 1400 tahun yang lalu. Nak mandi wajib 3 kali basuh pergelangan tangan. Baik, sekarang berwuduk, basuh pergelangan tangan, kumur, basuh muka. Basuh muka nak niat apa? Niat sahaja aku berwuduk sebagai sunat mandi. Wuduk tu perkara-perkara sunat dalam mandi wajib. Nawaitul ghusla sunnatan, nawaitul wudu sunnatan lil ghusli. Sahaja aku berwuduk sebagai salah satu sunat, perkara sunat dalam mandi wajib. Ambil wuduk. Riwayat yang pertama, ambil wuduk dengan sempurna, maknanya basuh kaki dua-dua belah. Selesai wuduk, baru mandi. Mandi macam mana pula? Mandi, Rasulullah ambil sedikit air, Rasulullah letak di kepala, Rasulullah akan menggosok-gosok seluruh rambut. Ambil air sikit tak kepala, kemudian Rasulullah akan gosok-gosok rambut ni. Rasulullah akan menggosok-gosok rambut untuk memastikan air sampai ke dasar rambut, masuk dalam rambut. Rasulullah akan gosok-gosok kepala, picit kepala rambut-rambut ni, memastikan air, lembapan air sampai ke seluruh kawasan kepala. Lepas Rasulullah dah yakin kepala Rasulullah dah basah, rambut semua dah basah, baru Rasulullah mandi. Mandi, macam mana cara mandi? Rasulullah ambil air penuh tapak tangan, tuang atas kepala lagi. Sekali, 2 kali,
3 kali. Mula-mula tu picit kepala, puruk kepala. Lepas dah pasti ayak menyerap masuk dalam rambut kepala, Rasulullah akan ambil ayak, tuang atas kepala 3 kali. Mil'a kaffai, ayak sepenuh 2 tapak tangan, tuang atas kepala. Lepas tu Rasulullah akan mandi sebelah kanan, mandi sebelah kiri, settle. Kemudian boleh terus keluar bilik ayak. Bagi riwayat yang kata Rasulullah berwuduk, kaki tak basuh, selesai mandi, Rasulullah akan pi beredar sikit. Ni tempat mandi tau ni. Rasulullah akan pi ke tempat yang satu lagi. Rasulullah akan basuh kedua-dua kaki. Kemudian selesai keluar dari bilik ayak. Selesai mandi, basuh 2 kaki. Itu bagi riwayat yang kata Rasulullah berwuduk, Rasulullah simpan kaki. Jadi wuduk, jadi mandi wajib yang macam ni, kemaluan kita tak sentuh dah waktu berdiri. Sebab tadi waktu duduk tu kita dah basuh, dah selesai kemaluan. Maka orang yang mandi wajib macam ni, dia tidak lagi perlu mengulang wuduk. Sebab dia mandi wajib, wuduknya tidak batal. Boleh tak kita mandi ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh tak? Ikut susunan tadi. Mula tu masuk bilik ayak, basuh kedua pergelangan tangan 3 kali. Kemudian duduk, cuci kemaluan. Niat siap-siap lah. Saja aku mandi wajib kerana Ta'ala. Saja aku mandi junub kerana Ta'ala. Niat siap-siap waktu duduk basuh-basuh kemaluan. Ratakan ayak di kawasan kemaluan. Kemudian buh sabun sikit untuk tangan kita tu. Kita sabun tangan kita, kita bersihkan tangan kita. Kemudian kita berwuduk. Wuduk macam nak sembahyang, ada 2 cara. Cara yang pertama, Rasulullah berwuduk dengan sempurna. Cara yang kedua, Rasulullah berwuduk tapi kaki tak basuh. Kemudian Rasulullah mandi. Macam mana mandi? Ambil ayak, tak atas kepala ni, gosok dulu, bagi rata. Bagi rata, picit kepala. InsyaAllah tak pening kepala. Masukkan ayak ila usulis syar, sampai ke dasar rambut, sampai ke umbi-umbi rambut, sampai ke kulit kepala. Picit. Kemudian Rasulullah ambil ayak, tuang atas kepala 3 kali. Basuh kanan 3 kali, kiri 3 kali, settle. Bagi riwayat yang kata Rasulullah belum basuh kaki, Rasulullah akan membasuh kaki, kedua-dua belah kaki. Kemudian keluar bilik ayak, isteri Rasulullah bagi kain tuala, Rasulullah pakai di pinggang. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengelap tubuh supaya ayak tu menitik bagi kita keluar dosa. Rasulullah tak ada dosa. Rasulullah nak tunjuk biar ayak menitik itu lebih baik daripada kita lap. Daripada situlah ulama-ulama kita qiyas. Wuduk pun eloknya jangan lap, biar ayak menitik. Ayak wuduk menitik diqiyaskan seperti ayak mandi dibiarkan menitik. Baik, tu ulangan lah. Saya cerita macam tu. Jadi tuan-tuan boleh praktik sendiri. Masuk tandas macam mana nak mandi wajib. Pergi ke sinki, basuh tangan. Buat praktikal. Macam tu. Saya cerita ni teori je. Teori. Amalinya tuan-tuan buat sendiri. No? Baik. Cara-cara kita biar kita berwuduk macam Rasulullah, kita ajak dah. Kalau kita nak mandi wajib pun, kita mandi wajib macam Rasulullah SAW. Ikut tertibat dia. Itu nombor 1 buat apa, 2, 3, 4, 5 sampai selesai. Solat kita pun seperti Rasulullah SAW. Mandi wajib ni tak susah. Niat dan rata ayak seluruh badan. Senang je. Tapi kita nak mandi mengikut satu demi satu yang Rasulullah dah buat tu. Satu. Mandi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka pembaziran dan pemborosan. Baginda sangat berjimat cermat dalam segala perkara. Termasuklah dalam hal berwuduk dan mandi wajib. Dalam buat ibadat pun berjimat cermat. Bukan dalam makan minumnya. Dan kita jimat ni waktu ada. Bukan tak ada. Bila tak ada ayak baru kita jimat. Ayak banyak tu kita jimat. Kita bersyukur. Supaya Allah Ta'ala tambah nikmat. Baginda pernah bercerita tentang syaitan yang mengganggu orang berwuduk. Syaitan. Ia disebut walahan, nama syaitan. Nabi bisa cerita tentang walahan. Syaitan yang was-was orang berwuduk. Orang wuduk sampai rasa was-was.
Maka berhati-hatilah dari was-wasnya dalam penggunaan air. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi nombor 57. Bisa tengok wah. Itu ada walahan. Dia buat ibadat, syaitan ganggu. Saya pernah tengok di satu RNR, orang ni basuh kepala. Basuh kepala, sapu tak dia basuh. Dia pakai baju singlet, dia berwuduk. Muka basuh banyak kali, ya Allah, di RNR. Bukan di rumah dia. Kalau di rumah dia basuh banyak kali, makruh. Kalau di tempat macam tu haram menggunakan air yang sangat banyak. Dia buka ayat pun darah merecik-recik. Basuh muka 5-6 kali, basuh tangan sampai siku, basuh tangan sampai siku pun banyak kali. Basah baju, baju singlet basah. Sampai tang kepala saya duk perhati. Kepala ni orang sapu, dia basuh kepala, dia buka pipe, dia basuh kepala. Basah lencun. Sah ke tak sah basuh kepala? Jawab dia sah. Basuh pun sah. Tapi Allah sebut sapu. Bila basuh tu sah lah, tapi melampau lah. Allah suruh sapu, basuh kepala, buka pipe, basuh kepala. Ya Allah, susahlah kita tengok wah-wah, kita pun nak jadi wah-wah juga. Susahlah ya Allah. Orang dah semayang lah, dia tak habis-habis lagi tu. Tu ada walahan. Basuh kepala, ya Allah. Saya tengok di Bukit Gantang. Lama. Wuduknya cukup lama. Terseksa tengok. Sekali pergi semayang pula. Salih. Tarik hidung. Salih. Tanya hidung. Salih. Pejam mata, golek pala-pala. Ya Allah, susah. Minta berlindung lah daripada penyakit was-was. Minta berlindung. Cara dia kita baca Qul a'udzu birabbin nas lah. Min syarril waswasil khannas. Surah An-Nas, baca Qul a'udzu birabbin nas. Banyak-banyak. Dan jangan layan lah syaitan, jangan layan. Kalau dia kata kita basuh dah 3 orang, dia kata baru 2, tak usah layan. Kita ambil 3. Penat penyakit wah-wah. Jadi syaitan yang ada dekat orang wah-wah ni nama syaitan walahan. Dia ganggu. Baginda juga pernah lalu di tepi Sayyidina Sa'ad. Sa'ad ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemanah tepat. Mustajab doa. Salah seorang yang dijamin syurga. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi lalu tepi dia. Yang sedang mengambil air wuduk. Dia tengah ambil wuduk di tepi sungai. Baginda menegur Sayyidina Sa'ad. Nabi kata, kenapa berlaku pemborosan air ini? Sayyidina Sa'ad berkata, apakah di dalam wuduk juga ada pemborosan? Dia berwuduk tepi sungai. Jadi kalau dia basuh banyak kali pun, air mengalir jatuh dalam sungai balik. Dia kata takkan ni pun dikira boros. Baginda bersabda, ya sekalipun kamu berwuduk di sisi sungai yang mengalir. Tak boleh ya, ambil sekadar yang diperlukan. Jangan ambil air banyak-banyak sangat. Ambil sekadar yang perlu. Kita nak basuh muka, kita ambil cukup-cukup untuk muka lah, tak payah banyak, tak payah penuh sangat. Walaupun kita berwuduk menggunakan air sungai, tetap itu dikira pemborosan. Nabi pernah sebut di akhir zaman akan ada orang yang melampau dalam bersuci, melampau-lampau, dan ada orang melampau dalam berdoa. Melampau dalam bersuci ni dia basuh banyak kali sangat, dia nak bersih, terlampau bersih. Yang tu melampau. Kalau kata dia basuh daging ni, dia nampak merah lagi ayak daging, dia basuh lagi. Sampai pucat daging tu. Nabi kata akhir zaman ada orang yang melampau dalam bersuci. Dia nak bersih, terang mana tak tahulah. Nak bersih, sebersih-bersihnya. Sampai kalau dia berwuduk tu, dia gosok tu, ya Allah. Dia gosok banyak kali, dia basuh banyak kali. Lamanya wuduk dia. Tapi tandahnya masuk punya lama. Kalau dia kencing tu tak tahulah dia berdehem, orang berdehem 3 kali. Kemudian sunat mengurut dengan lembut untuk memastikan air kencing keluar. Dia berdehem setengah jam kencing. Basuh tak puas hati. Nabi kata ada orang akhir zaman macam tu. Kalau kita jumpa orang-orang macam tu, kita kena doa lah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit was-was. Melampau dalam bersuci. Kita tak boleh cincai bersuci, tapi kita tak boleh melampau. Ambil jalan tengah. Kemudian melampau dalam doa apa dah? Melampau dalam doa ni dia doa, Ya Allah. Macam mana doa orang melampau? Ya Allah. Dia detail sangat doa tu. Detail sangat. Ya Allah. Rezekikan bagiku isteri yang salihah. Cukup kan? Tidak, dia detail. Ya Allah. Aku berilah rezeki kepadaku berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan yang cantik, jelita, kulitnya putih, gebu, rambutnya ikal mayang, Ya Allah. Ya Allah, dia bagi tahu perempuan tu umur berapa semua. Dia macam nak order terlalu detail macam Allah takti. Kita kalau order kat orang tak apa lah. Nak almari, kayu apa, panjang, lebar, berapa laci. Orang tak apa kita order macam tu. Ni doa punya detail. Nak perempuan macam ni. Tak. Ya Allah, jangan kurui sangat. Ya Allah, jangan gemuk gedempo. Ya Allah, ambil sederhana. Ya Allah, tak gemuk, tak kurui. Ketinggian dia kalau boleh ni. Hang duk macam beletiak. Doa apa gitu. Doa ni padat rekas. Allah tahu lah nak bagi. Ni orang melampau dalam doa. Dia karang panjang lebar. Nak isteri je. Dia makan masa yang panjang. Nak macam ni, kulit macam ni, gigi macam ni, hidung macam ni, mata macam ni. Parah aku ni. Ingat Allah tak tahu kah? Allah tahulah nak bagi yang sesuai dengan kita. Minta isteri salihah, sudahlah. Itu contoh lah. Tentu boleh kiaskan lagi lah dengan melampau dalam berdoa. Hak melampau lagi, duk laki elok doa, Ya Allah. Kau maha berkuasa, Ya Allah. Tukar aku jadi perempuan. Tu lagi melampau. Yang tu lagi melampau. Dia nak ubah jantina pula dah. Dia jenis gelap. Minta maaf bukan hitam, gelap. Dia doa, Ya Allah. Aku ni berkulit gelap, Ya Allah. Kau putihkan aku. Hai, magic apa ni? Sama melampau. Ini melampau dalam berdoa. Macam tak redha pula kulit gelap. Nak tukar jadi putih pula. Janganlah minta hak pelik-pelik. Jangan minta hak pelik-pelik. Melampau. Jangan jadi macam Bani Israel. Bani Israel ni duk makan kot bumi ni. Pucuk kayu banyak dah duk makan. Roti, ayam, burung duk makan. Dia pun minta makanan daripada langit. Tu surah Ma'idah tu. Minta satu hidangan setalam. Minta turun mai setalam dari langit. Aidan li awwalina wa akhirina. Takuna aidan, supaya makanan ni kami boleh buat perayaan. Kami bergembira. Kami makan, orang-orang lain makan. Orang awal kami dan orang akhir kami. Makan tak habis-habis. Minta makanan turun daripada langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Itu doa Yahudi. Kita tak payah baca lah. Bagi saya tak payah baca lah doa ni. Doa ni ada dalam Quran, tapi kita nak minta ke, Ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan kat kami satu hidangan daripada langit. Awak bahasa utara kelapak sangat ke? Makanan di bumi ni burung puyuh ada, ayam kampung ada, ayam samsam, ayam daging, kambing, lamb chop, banyak makanan di bumi. Duk minta apa makanan di langit. Setengah orang kata, Ustaz, ni doa ni ada dalam Quran, Ustaz. Doa tu Allah menceritakan perangai Yahudi yang tamak haluba, makan di bumi cukup dah, nak makan lagi atas langit. Allah turun semua surah Ma'idah. Dia pun minta. Dia pun kata dia akan beriman. Allah Ta'ala bagi tahu pada mereka, kalau hampa tak beriman, makanan dah turun daripada langit. Kalau hampa tak beriman, aku akan azab mereka. Aku akan azab kamu. La u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan seksa hampa dengan satu seksa. La u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku tak pernah seksa sedahsyat ini. Hampa kata nak beriman. Tak apa, turun daripada langit satu hidangan. Kau boleh makan. Tapi akhirnya mereka menipu dalam janji. Mereka buat maksiat. Maka Allah Ta'ala menyeksa mereka dengan seksaan yang dahsyat. Doa ni memang dalam Quran. Doa ni bukan doa murah rezeki. Bagi saya lah, kalau ada tuan-tuan dan perempuan nak amal-amal lah. Saya tak gamak nak doa, sebab ini doa Yahudi. Allah cerita doa ini tentang tamak
halobanya mereka duduk di bumi nak makan makanan syurga, minta Allah turun dari langit. Jadi macam tu. Jadi jangan kita melampau dalam berdoa. Lampau-lampau, minta yang patut padan dengan kita, sudahlah. Nabi-nabi ni mereka kalau sakit, dia tak minta sembuh. Dia tak minta secara terus terang sembuh tu. Nabi Ayub sakit, dia tak minta terus terang, ya Allah sembuhkan penyakitku, tapi dia buat dalam bentuk puji. Anni massani yadur, aku menderita sakit, wa anta arhamur rahimin, engkau Tuhan yang maha penyayang. Dia buat dalam bentuk tawakal, wa ufawwidu amri ila Allah, aku serah seluruh urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya yang menderita. Macam tu je doa. Ini doa yang paling baik dalam bentuk memuji Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Ini doa yang paling baik. Ini kalau doa minta, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama', ya Allah kau turun satu talam makanan daripada langit. Kita duduk belakang makmum nak amin pun fikir banyak kali. Tu iman ni lapang ke? Allah anzil alaina ma'idatan minas sama'. Kita nak amin, kita dah fikir tu iman lapang ke? Makan ukuk bumi, nasi lemak, capati, roti canai, belambak, duk minta turun dari langit tu. Jadi kena baca tafsiran ayat tu. Bukan semata-mata ada dalam Quran, kita pun doa. Ada doa yang tak patut, macam doa ahli neraka. Kita nak baca doa ahli neraka. Dah masuk neraka dah, lepas tu menyesal. Ada tercatat dalam surah Sajdah. Surah Sajdah tu ayat Quran. Ini pun tak patut kita baca. Ini doa ahli neraka nak minta keluar daripada neraka. Kita jadi tu imam kita pun, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah lihat neraka. Tu imam macam doa. Absarna. Kami dah tengok dah neraka. Kita belakang pikir-pikir. Tu imam ni tengok neraka bila? Wa sami'na, dan kami dah dengar dah orang dalam neraka duk jerit apa semua. Farji'na, kembalikan kami ke bumi, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami janji nak beramal salih. Tu imam ni sampai akhirat dah. Kau minta patah balik ni. Tengok. Doa pun jangan main-main doa. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah, farji'na. Dia ulang 3 kali. Farji'na. Orang belakang kau, amin, amin. Saya ni cerita pengalaman saya. Jadi makmum kepada imam. Betul ni, bukan muhung, cerita betul. Farji'na. Kembalikan kami ke dunia. Kembalikan kami. Saya ni melengung lah. Kita ni duduk di dunia dah, nak patah balik. Apanya? Na'mal salihan, kami janji nak buat amal soleh. Lah, kita duduk dalam surau tu memang duduk tengah buat amal soleh lah. Dia ambil mana doa ni lah? Main terima, main kutip dalam Quran. Dah mati kata imam tu. Itulah contoh-contoh dia. Macam tu. Jadi bukan sebarang doa. Ada doa ahli neraka, ada doa Yahudi. Allah rakamkan dalam Quran sebagai pengajaran kita. Jangan kita kutip pergi baca. Yahudi dia kelapak sungguh. Satu kelapak, satu tahaddi. Dia nak ugut, dia nak cabak Nabi ni. Dia nak ugut. Kalau betul hang Nabi, turun makanan dari langit. Nak tengok? Tak main nasi mendi, tak main nasi dari langit. Dahsyat punya permintaan. Jadi kalau orang baca, kita tak tegur lah. Cuma saya tak setujulah. Anzil alaina ma'idatan minas sama' itu kurang sesuai. Tengok tafsiran dia. Tafsiran dia, ulama suruh petik, ambil itu buat doa ke? Ataupun ulama menyebut doa ini menunjukkan ketamakan. Tamaknya, kelapaknya. Macam tu. Dia negatif lah. Jadi negatif balik. Ada orang kata murah rezeki baca doa tu. Tak tahulah, bagi saya tak baca. Kita biar duduk dalam Quran je, kita tak baca. Seperti mana kita tak baca doa ahli neraka. Baca buat apa? Tu duduk sana, sampai sana, minta patah balik. Na'mal salihan, kami nak beramal salih. Inna muqinun, kami yakin. Tapi Allah dalam ayat lain Allah bagi tahu, Allah tahu dah ilmu Allah ni luas. Ilmu Allah luas. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, walau ruddu, kalau fardu takdir. Kalau seandainya, walau ruddu,
sekiranya mereka dikembalikan ke dunia. Tapi dunia tak ada, hancur kiamat. Lau je kalau. Allah kata kalau tak apalah, kita tak boleh kata kalau ni. Allah Ta'ala buat andaian. Kalau dikembalikan mereka ke dunia, mereka jadi baik kah? La'adu lima nuhu anhu. Mereka akan kembali buat lima nuhu anhu, perkara-perkara yang dilarang. Patah balik ke dunia ke, tunggang rak balik lah. Patah balik ke dunia, walau ruddu, kalau mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, mereka akan ulang balik sembah berhala, buat zalim, buat kerosakan. Allah tahu mana? Ini kata sifat ilmu Allah tu, alimun bima kan, Allah Ta'ala tahu apa yang telah lalu. Alimun bima yakun, Allah Ta'ala tahu yang berlaku sekarang. Alimun bima sayakun, Allah Ta'ala tahu apa nak jadi akan datang. Alimun bima lam yakun, Allah Ta'ala tahu juga benda yang tak jadi, benda yang tak akan jadi. Makna orang di akhirat nak patah balik ke dunia, lam yakun, tak akan berlaku. Allah tahu. Idza kana kaifa yakun, kalau boleh patah balik, macam mana ni akan jadi. Orang kafir akan jadi kafir balik. Sembang je, dia akan lupa. Walau ruddu, kalau mereka dikembalikan dunia, la'adu, mereka akan style tu juga. Allah tahu mana? Allah alim, Allah maha mengetahui. Kita baca sifat 20, sifat al-ilmu. Al-ilmu ni ta'aluk dia apa? Ta'aluk inkishaf, al-ihatah. Ilmu Allah sempurna, meliputi, menyeluruh. Benda tak berlaku pun Allah tahu. Dia tak akan berlaku. Kalau berlaku, macam mana dia akan berlaku? Contohnya ayat tadi. Baik, kita sambung hadis ke-9. Tidak hilang keyakinan disebabkan syak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akhraja minhu shay'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu rasa sesuatu di dalam perutnya, adakah keluar sesuatu atau tidak? Duk berbunyi dalam perut, berangin dalam perut. Dia pun tak pasti angin tu keluar ke punggung dia ke tak keluar. Angin yang pertama kalau keluar ke mulut dipanggil sendawa, belahak. Yang tu tak batal solat, tak batal wudu. Yang angin batal ni kalau keluar ke punggung. Bukan punggung aja, kemaluan depan pun kalau keluar angin batal wudu. Hak ni dia pelik sikit lah. Tapi ada orang dia keluar angin ke depan, dan ada orang dia keluar depan belakang. Yang ni lagi dahsyat. Batal dah wudu, batal. Orang panggil kentut lah kan. Kentut ke belakang tu, macam tu. Ada yang keluar ke depan pun ada dia keluar. Kalau yakin keluar, batal wudu. Kalau ragu-ragu, kita ada wudu, kita ragu-ragu, dia keluar tak keluar, kita ambil hukum asal. Orang panggil istishab, istishabul asli. Kita ada wudu, kita ragu-ragu, batalkah? Tidak batal. Maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid. Kalau tengah-tengah semayang tu dia ragu-ragu, terus aja solat. Jangan berhenti solat, terus solat. Jangan keluar dari masjid ni makna jangan berhenti solat. Sehingga dia mendengar bunyi. Kalau bunyi itu memang yakin lah, yakin batal. Maknanya sehingga yakin baru batal. Lagi tak yakin tak batal. Dengar bunyi bot gitu, dia dah. Atau mendapati bau, tiba-tiba je bau busuk. Hak ni jenis fusak, kentut pelan. Kentut pelan dia berbau. Kentut kuat dia berbunyi. Kalau bunyi tu tanda kata batal. Kalau bau tu dia keciuman bau. Jangan duk tanya pula siapa punya. Hang punya lah. Itu memang sahih dah batal. Kena berhenti solat. Berhenti solat, pergi ambil wuduk lain. Solat semula dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, kalau tengah-tengah semaya batal, keluar senyap-senyap pergi ambil wuduk, mai sambung balik hak tang mana kita batal tadi. Tu Hanafi lah.
Kita mazhab Syafi'i tak boleh macam tu. Kalau dah batal, mula lain. Ista'nafa, mula lain. Mazhab Hanafi kalau batal, keluar senyap-senyap, pergi ambil wuduk, jangan cakap dengan siapa, ambil wuduk sengap. Orang tanya apa pasal? Sengap je. Sikit perut lah, sengap je. Ambil wuduk senyap-senyap, tanpa bercakap sepatah pun, masuk balik dalam surau masjid, pergi sambung balik. Tadi aku rakaat 2, ni rakaat ketiga. Boleh sambung. Itu kalau kita mengaji mazhab lain lah. Tak payahlah kita beramal, kita ikut mazhab kita. Siapa yang batal wuduk tengah sembahyang, keluar. Yakin batal, keluar. Jangan duduk tulis solat. Tulis solat berdosa. Allah tak terima solat dalam keadaan tidak suci. Keluar tulis. Batal tengah rokok, keluar. Batal tengah sujud, keluar. Batal tengah tahiyat akhir ni, keluar. Jangan duduk perhabis lagi nak pergi bagi. Nak pergi apa? Nak pergi bagi salam. Tak boleh. Macam tu. Bila batal, wajib kita keluar. Kalau ragu-ragu, jangan. Itu walahan lah. Walahan syaitan yang menguas-was kita. Kita tengah sembahyang, kita rasa macam berangin satu macam. Rasa macam keluar. Tak bunyi pun. Kadang-kadang punggung melekat. Minta maaf no. Punggung tu dia berpeluh, dia melekat. Bila kita duduk, dia macam terbuka. Dia buka tu macam dia bunyi macam tu. Lagi kita tak yakin kata itu bunyi angin, dia dia macam tu lebih kurang. Syaitan yang menggoyang-goyang punggung kita. Syaitan yang meragu-ragukan kita. Dalam sebahagian riwayat yang lain, Rasulullah kata, dalam hati kita, bila syaitan duk main kata, ahdasta, kamu berhadas, kamu batal. Kita kata kat syaitan, kadzabta. Kamu bohong aku, tipu aku. Kita cakaplah hati ya, jangan cakap dengan mulut. Kita kata kat syaitan, pembohong. Aku tak mau percaya cakap hang bohong. Pergi bohong orang lain lah. Jangan cakap dengan mulut, teruk lah. Di tengah-tengah sembahyang, syaitan duk ganggu, dia kata, bohong. Itu batal ya. Cakap dalam hati, kau pembohong. Kau tipu aku. Jangan layan lah maksud dia. Jangan layan. Wah ni kerana duk layan. Baik. Maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid sehingga dia mendengar bunyi atau mendapati bau. Tadi saya cerita doa melampau kan. Saya pernah mengaji, teringat lagi saya pernah mengaji dengan guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Saya sebut nama tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, hafizahullah, semoga Allah memeliharanya dengan keafiatan, kesihatan, insya-Allah. Dia sebut antara doa yang popular orang kita duk baca. Padahal doa tu doa minta Allah hukum, Allah turun azab. Tapi orang kita mungkin tak perasan, dia duk baca. Orang kita duk ingat doa tu, ya Allah kau bukakan hati kami. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk kitab tafsir, ya Allah kau turun hukuman dekat kami. Kau turun satu hukum, kau hukum kami. Berat doa tu. Apakah doanya? Jeng. Tuan-tuan cuba dengar. Tak kan tuan-tuan pun baca. Ustaz-ustaz pun kadang-kadang baca. Pasal dia dengar orang baca, dia baca. Doa apa? Doa ni minta, ya Allah. Macam kecewa. Ya Allah, senang-senang kau turun hukuman lah. Kau aku ni tak mau ikut sangat. Kau turun hukuman, kau seksa ni apa? Macam tu lah. Doa apa? Saya nak buat suspense sikit. Tuan-tuan fikir doa apa? Doa apa? Star ada bintang. Saya pun tak tahu siapa pandai macam mana nak buat bagi ada star ni. Saya tak pandai. Mungkin ada tuan-tuan dalam ni yang pandai macam mana nak buat. Wallahualam. Baik, doa ni kata Syekh Ahmad Fahmi, orang selalu duk baca. Minta Allah hukum. Rabbana zalamna anfusana, tak apa Ustaz Ana. Kan tu doa Nabi Adam, mengaku kita banyak salah, kita lemah, kita zalim diri kita buat dosa. Kalau kau tak ampun kami, kau tak sayang kami jadi orang yang lanakunanna minal khasirin. Itu tak apa, itu pengakuan kerdilnya kita, lemahnya kita, kotornya kita. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami ni jahat ya Allah. Kami buat zalim banyak kat diri kami buat maksiat. Kami tak jaga mata kami, ya Allah. Kami tak jaga mulut kami. Kami insan yang lemah. Kalau kau tak sayang, kau tak ampun, siapa lagi nak ampun kami? Rugilah kami. Tu tak apa tu. Dengar doa ni orang selalu duk baca. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq
wa anta khairul fatihin. Guru saya tak bagi baca. Dan saya pun buka beberapa kitab tafsir. Rupa-rupanya, iftah, Rabbana iftah bainana. Wahai Tuhan kami, iftah tu bukan buka. Iftah ada dua makna. Fataha yaftahu, iftah. Bukalah. Kita dah ingat buka hati kami. Rabbana iftah bainana. Tuan-tuan hak duk baca jangan menentang saya. Mungkin kita baca, kita pun tak tahu makna. Minta maaf. Mungkin ada asatizah dalam ni, ramai ustaz-ustazah. Tok imam pun ada lah ni. Saya tahulah, ada jemaah yang pergi umrah dengan saya, imam, yang pergi Uzbek, pergi Mesir. Ada imam, ramai juga imam. Jadi jangan marah saya nak tolong abang. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok kitab tafsir. Iftah di situ makna uhkum, turun hukum kat kami. Rabbana iftah bainana. Dia mubahalah, tahu mubahalah. Mubahalah ni macam ni, kita bersumpah dengan nama Allah, kalau aku salah. Ada lagu, kalau aku kaya lah. Kalau orang kata kita salah, kita kata kaum kita salah. Kita kata main judi itu salah, mereka kata hang ni salah. Kacau orang. Mereka persalahkan kita. Hang ni bawa pecah belah masyarakat. Mereka tuduh kita buat benda salah, pecah belah masyarakat. Kita kata main judi tak boleh. Mereka kata dia ni. Bila berlaku banjir, mereka kata kita punya pasal. Dia ni pasal dia ni. Duduk kampung kita, duduk menyebuk sangat. Tu yang turun banjir. Nampak? Mereka pesalah kita, kita pesalah mereka, mereka pesalah kita. Jadi pertentangan macam tu. Akhirnya kita doa, Rabbana iftah bainana, ya Allah kau turun hukum kat kami. Kalau kami salah, turun hukum kat kami. Wa baina qaumina, kalau kaum kami salah, turun hukum kat mereka. Macam sumpah membahalah, minta Allah turun azab. Kalau aku salah, kau seksa aku ya Allah. Kalau dia salah, kau seksa dia. Jadi kita dalam pendekatan dakwah, kita tak mau hukum. Jangan Allah hukum kita, jangan Allah hukum bangsa kita, kaum kita. Jahat ke mad'u kita sampai kita nak doa setara tu? Ada Nabi yang berdoa macam tu, dia sampai peringkat macam kecewa dah doa lah. Selagi kita ada ruang untuk berdakwah, kenapa kita baca, ya Allah kau hukum kami, tak pun kau hukum kau kami bil haq, dengan hukuman yang benar. Wa anta khairul hakimin, kaulah sebaik-baik, khairul fatihin, kaulah sebaik-baik. Fatihin tu makna hakimin, kaulah Tuhan sebaik-baik penghukum. Ada muqaddimah ceramah orang baca, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq, ya Allah kau hukum kami, tak pun kau hukum kaum kami. Sama ada kami mendapat hukuman azabmu atau kaum kami yang dapat hukum. Kaulah sebaik-baik fatihin, penghukum. Puncanya kita tak tengok tafsiran ayat. Kita tak tengok konteks doa tu digunakan bila. Bila orang fitnah kita, bila kita down sangat-sangat, kita boleh doa. Mereka tuduh, mereka buat rekaan fitnah dekat kita. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk satu kuasa Allah. Kalau aku bersalah, kau seksa aku. Kalau dia salah, kau seksa dia. Dalam situasi itu baru guna. Ni situasi biasa, kita nak mengajar, nak baca kitab, nak ceramah, kita pergi baca doa tu. Mungkin kita pun ingat makna, ya Allah kau buka hati kami, kau buka hati kaum kami, kaulah sebaik-baik Tuhan yang membuka hati. Mungkin kita duk ingat, Fataha yaftahu, buka. Kita tak tahu, rupa-rupanya doa ini, doa azab Allah. Nak baca ke tak nak baca? Nak baca juga tak tahu nak abang. Jangan kita menegakkan benar yang basah. Saya duk baca lama dah. Ustaz Zamri ni pula duk main abang. Dia tak boleh baca. Apa dia ni? Dia pesalah saya pula. Tak, saya nak tolong abang ya. Tapi buka kitab tafsir. Buka hak Arab lah. Hak Arab. Hak Melayu mungkin kadang-kadang dia pun terjemahan tu tak betul. Nampak dah situ. Jangan baca. Kecuali dalam situasi kita ni tak boleh lah. Orang pandang serong dekat kita, orang fitnah kita macam-macam, kita pun nak tepih tak boleh dah, kita baca. Jadi selalunya orang duk baca Rabbana iftah bainana, dia bukan ada apa pun. Dia tak terpalit dengan apa-apa fitnah pun. Dia duk ingat, bukakan hati kami, bukakan. Niat tu baguslah, tapi doa tu tak kena. Doa tu tak kena.
Tolong sampai-sampaikan lah. Tolong share lah video ni. Cuba tengoklah kitab-kitab tafsir. Penggunaan doa ni berat. Penggunaan doa ni berat. Kalau guru duk baca kat guru duk baca, anak murid duk amin. Jadi guru ni seolah-olah nak kata, kalau aku salah, kau hukum aku, ya Allah. Kalau anak murid aku salah, kau hukum mereka. Dah, kita tak mau. Ya Allah, jangan hukum guru, jangan hukum anak murid. Kita masih nak berdakwah, nak mendidik. Jangan baca. Jangan baca. Tolonglah share doa ni. Bagi orang semua pekat dengar. Tapi kita tak salah lah nak buat macam mana. Ustaz-ustaz pun kadang-kadang kita pun tak tahu. Saya dulu pun duk baca. Tapi bila tok guru tegur, dan kita pun ada kemampuan boleh baca sikit-sikit kita arah, kita try buka. Ya Allah. Tu dia makna dia. Duk ingat Rabbana ftah bainana, kau buka hati tak apalah. Terang hati. Wa baina qaumina, kau buka hati depa, buka hati kita. Tak apalah. Kita duk ingat makna dia macam ni. Rupanya makna dia macam lain. Macam tu. Dia sesuai kalau orang buat fitnah kat kita, kita pun tak larat nak lawan dah, tak larat nak tepih dah. Ni pun duk kecam kita teruk-teruk. Kita boleh baca. Minta Allah Ta'ala tunjuk. Siapa betul, siapa salah. Kau tunjuk, ya Allah. Tunjuk sikit. Macam tu. Suasana biasa ni tak payah baca lah. Baik, keterangan. Hadis di atas adalah salah sebuah hadis yang menjadi dasar hukum syariat. Hadis ni diguna pakai dalam usul fiqh, diguna pakai dalam kaedah fiqh lah kan. Tengok ayat dia lah. Faham ayat dia sebelum tu, okey lah. Qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allah min. Tu ada. Tu tengok terjemahan ustaz kita bagi. Wahai Tuhan kami, tengok bawah sekali. Hukumkanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, keadilan. Maksudnya siapa bersalah, dia akan dapat hukum. Kerana engkau jualah sebaik-baik hakim. Wa anta khairul fatihin. Fatihin bukan buka hati. Buka hati tak apa. Ni minta hukum ni, dahsyat. Bergaduh besar tu. Dari hadis inilah ulama mencipta sebuah kaedah fiqh yang sangat penting dalam Islam, iaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Artinya, tidak dapat dihilangkan keyakinan dengan sebab keraguan. Melalui kaedah ini, ulama fiqh berkata, seseorang yang yakin mempunyai wuduk, dia yakin dia ada wuduk, dan ragu-ragu tentang wuduknya sudah batal atau belum, maka dia dikira masih ada wuduk. Sementara orang yang yakin sudah batal wuduk dan ragu-ragu, dia yakin tadi dia masuk bilik air, dia buang air, batal wuduk. Dan ragu-ragu adakah dia berwuduk semula selepas itu atau tidak berwuduk, maka dia dikira masih belum berwuduk. Sesiapa yang meninggalkan satu solat dan dia tidak ingat solat mana yang ditinggalkan. Yang ni saya ambil masalah ni dalam kitab Tanwir Masalik. Dia ada tinggal semayang, dia tak ingat dah semayang apa yang dia tinggal. Atau dia tak ingat berapa waktu dia tinggal semayang. Jadi dia kena qada sebanyak-banyaknya sehingga hati dia rasa tenang. Qada banyak-banyak. Adakah solat yang ditinggalkan itu solat subuh atau zuhur atau asar atau maghrib atau isya? Dia tak ingat dah. Maka wajiblah dia mengqada solat 5 waktu. Setiap solat diniatkan qada. Kerana dia yakin meninggalkan solat, cuma dia meragui waktunya. Maka dengan mengqada 5 waktu, akan hilanglah syaknya itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Selamat menyambut kemerdekaan. Lupa nak ucap, kita syukur Allah beri kemerdekaan kepada negara kita. Kita isi dengan makna merdeka yang terbaik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.